Well, thank you for coming back and staying this afternoon. Спасибо, что вы вернулись и здесь находитесь сегодня. What we're Привет. going to do is continue our look at unmet expectations, Мы сегодня продолжим наш разговор о несбывшихся ожиданиях. but we're going to spend all of our time this afternoon in Philippians, the book of Philippians. И на книге филиппийцев сегодня остановимся особо. And it will be a little bit different. How we approach today will be a little bit different than how we've done it Сегодня yesterday. разговор у нас будет немножко по-другому идти, чем вчера было. But I hope that it will still be practical and helpful Но for я you очень надеюсь быть для вас практичной и помочь. as the Lord helps me. Даст Бог и мне помочь. So I have a little story I want to tell you. Сначала я расскажу вам небольшую историю. There were two ladies at a church, В одной церкви были две женщины. and their names were Ellen and Sophie. Их звали Эллен и София. And in the early days when the church first started, И когда церковь еще только начиналась, they worked tirelessly with their pastor они in без sharing the устали трудились gospel вместе с пастором, они благовествовали, and helping to teach and train the members of the помогали congregation. обучать и наставлять членов церкви новой. And they always worked very well together. Они всегда вместе так хорошо сотрудничали. But lately, there's been some little problems that have been coming up in their Но недавно relationship. стали у них в отношениях появляться разные трения. And a few months ago, Ellen was asked to plan a women's И conference for недавно, the несколько church. месяцев назад, Эллен попросили организовать для всей церкви женскую конференцию. And Sophie thought that Ellen would ask her to help her София in that ожидала, как process. всегда, что Эллен попросит ее помочь. But when Ellen didn't ask Sophie, then Но Sophie когда got her Эллен feelings hurt. не попросила ее, то София обиделась. To make matters worse, Sophie learned through ladies talking Хуже that того, через всякие женские разговорчики София услышала, Ellen was actually glad for the chance to do something without Sophie being что there. Эллен наконец-то рада без Софи что-то самостоятельно сделать в церкви. And when Sophie learned that, her feelings were so hurt that И now когда she эти has trouble. сплетни дошли до Софии, она вообще расстроилась, и у нее началась эмоциональная такая Now she has буря. trouble thinking kind thoughts about Ellen. Она вообще с трудом могла думать что-то доброе про Эллен. And soon little unkind words and comments seem to come out И about вскоре Ellen. она уже иногда такие словечки неприятные говорила кое-где об Эллен. And then when Ellen hears what Sophie has been saying, then she is hurt. И теперь, когда до Эллен дошли вот эти всякие уколы в ее адрес, ей тоже стало плохо. And she begins to not talk with Sophie or spend any time with her. И она перестала разговаривать с Софией и вообще с ней водиться. Now, both of the women are very well liked and are leaders in the church. Эти обе женщины, они были очень уважаемы, их все любили в церкви. And what started out as just some unmet expectations and some hurt feelings Началось все с каких-то несбывшихся ожиданий друг от друга и с обид. is now actually causing a problem in the whole church. А теперь во всей церкви происходит какая-то проблема огромная. And we can feel very sorry for poor Ellen and Sophie. И мы можем чувствовать себя, мы чувствовать жалость можем и к той, и к другой. And yet their story is actually very common. We И have it все-таки happen эта in история, churches all the time. она так часто происходит в церквях до сегодняшнего дня. And so what we want to do is learn from their story Мы хотим научиться взять для себя уроки из этого, so that when we have expectations in a relationship with someone and those expectations aren't met, we can respond in a godly way. что когда мы ожидаем от человека каких-то действий, а это не происходит, и человек ведет себя не так, то мы бы научились благочестиво на это реагировать. Anytime we have people working together and women working together, there is the potential for conflict and disunity. Обычно, когда люди вместе что-то делают, у них всегда есть потенциал разрушиться в отношениях, и иметь конфликт и не быть едиными.
And if we aren't careful, the expectations that we have for one another can actually grow into causing conflict within the whole Если body. мы не будем внимательны сами к себе, то наши завышенные ожидания от людей, они приведут к таким большим конфликтам, что это будет нарушать все тело Христово изнутри. So what we want to do is learn how to protect our relationships from unmet expectations. Давайте So, научимся сегодня защищать наши отношения от этих нереальных ожиданий, so that that conflict doesn't escalate into a bigger one that can bring other people into it too. чтобы такой конфликт между вами двумя не разросся и не вовлекал туда, как ураган, новых людей. And that ultimately could dishonor the name of Christ. А потом в результате вообще обесчестил имя Христово. So what we're going to do is we're not going to really look at Ellen and Sophie, but two women in the Bible, Yodia Сегодня and Syntyche. мы с вами не будем про Эллен и Софи говорить, но мы будем говорить про Еводию и Синтихию, двух женщин из Библии. And their story is found in Philippians chapter 4. И их история записана в 4 главе Филиппийцам. Now, as I've studied their story, what I've learned is I think that they actually are an example of two women who had unmet expectations with each other, that their conflict just grew, and so much so that it affected a whole church. И когда я вникала в их рассказ, вот этой событий, я понимала, что они тоже в какой-то момент нереальные ожидания друг от друга имели. И потом их внутренний конфликт, он перерос и вовлек в себя всю церковь. And that's why I created the little story about Ellen and Sophie, because I thought it would be similar and we would understand it a little bit И easier. поэтому моя первая история о двух женщинах, она должна вам показать, что происходило между Еводией и Синтихией. Now, the reason why I think that Yodia and Syntyche, their story is about unmet expectations, Почему я так считаю, что у Еводии и Синтихии была проблема с нереальными ожиданиями друг от друга? is that Paul, when he's talking to them, he doesn't address any sin areas or any doctrinal heresy. They're not Павел, teaching what's wrong. когда он пишет им увещание, он не говорит ни о каких грехах ими совершенных, ни о том, что они какое-то учение ложное принесли в церковь. They're not engaged in any immorality or any Они не big совершали sins. блуда и каких-то других грехов. But they were women who were friends, who were Это laboring были in the ministry подружки, together. более того, сотрудницы в деле Божьем. And yet something happened to undermine their relationship Но and между how they ними work together. какая-то кошка пробежала, и отношения начали разрушаться. So before we start looking at their story, let's look at the whole book of Philippians. Так что прежде чем мы на их историю посмотрим, давайте взглянем на эту книгу филиппийцам. Now, this book, oftentimes people talk about the book of Philippians. It's all about joy. Некоторые люди считают, что в послании филиппийцам все говорит о радости. And joy is a part of Philippians. Да, радость — это часть тем, которые тут есть. But really, the main theme, the main point of the book of Philippians Но в действительности главная тема книги филиппийцам is really Jesus Christ. — Иисус Христос. That he is lifted up and everything points to him. Что Он превознесен здесь, и все на Него указывает. And in the book of Philippians, Paul is wanting every single person to live for Christ. В послании филиппийцам апостол Павел увещевает каждого человека жить для Христа. And so all of the instruction in the book is a way that we can live for Christ. И каждое наставление, living here. выраженное в этой книге, это еще один из способов жить для Христа, пока мы здесь, на земле. Now, what's interesting is as we look at the book of Philippians, we see that actually it was a church that did have conflict. They had a problem with Интересно, unity. что когда мы вникаем хорошо в книгу филиппийцам, то мы находим в церкви, которые принимали это послание, конфликты, и они не могли уживаться вместе. They had problems with people on the outside of the church causing conflict, И внешние люди появлялись, которые извне причиняли беды. and they had conflict from within the И church. внутри тоже свои же люди ссорились. So if you turn to Philippians chapter 1 and look in verse Давайте 27, посмотрим Филиппийцам 1:27 then we'll read verses 27 through 30. до 30 стиха. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду,
Слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне, и ныне слышите о мне. So what we see from those verses is that we have, Paul says in verse 28, don't be alarmed by your opponents. Павел говорит здесь, чтобы мы не страшились от наших противников. That they had people on the outside who were causing trouble. Есть люди вне церкви, которые причиняют нам проблемы. And anytime there are enemies looking in from the outside, Есть враги, которые извне наблюдают за нашей жизнью. then we want to do exactly what Paul tells them И to тогда мы do. должны Exactly the same thing that Paul tells them to do in verse 27, мы должны делать то же самое, что сказал Павел здесь в 27 стихе, where he says, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. чтобы вы подвязались единодушно за веру евангельскую, были достойны этого Евангелия. And he urges them to stand firm together and be of one mind together. Нам нужно держаться вместе, и филиппийцам тоже нужно было, и быть единодушными. Because whenever there's conflict without enemies on the outside, it can cause us on the inside of the church to scatter and not be unified. Потому что даже если врагов не будет извне, мы сами внутри церкви можем разрушить все своими обидами, ссорами и разбежаться в стороны. So when we have enemies on the outside, we don't want to be enemies on the inside. Так что если у вас есть враги извне, то вы хотя бы внутри церкви не будьте друг другу врагами. And then if we read just a little bit further, then in chapter 2, verses Дальше 1 through читаем, 4, 2 глава, посмотрите, с 1 по 4 стих. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но и каждый о других». And so what we see in those verses is Paul is again just talking to them about unity. Видим, что снова здесь речь ведется о союзе между людьми. In verse 2, he says, be of the same mind, maintain the same love, be united in spirit and intent on one purpose. Будьте единомысленны, имейте ту же любовь, стойте в одном духе, идите к одной цели. And so Paul had to keep reminding the people in the Philippian church Павлу not приходилось to напоминать людям в церкви conflict. Филиппа, чтобы у них не было конфликтов друг с другом. They were competing with each other. They weren't thinking of one another as more important than Они themselves. соперничали, они считали каждый себя выше другого. And that's why Paul has to remind them to be humble in the way that they treat И each Павел other. напоминает, вы должны быть смиренными, вы должны друг с другом так обходительными быть. They were actually being selfish and proud in the Это way ведь that they dealt with гордыня each и other. эгоизм, когда мы так возвышаем себя. And then if we keep reading the rest of chapter 2, it's really the answer to being proud in the way that we deal with one another. И когда дальше читаете 2 главу, там дается ответ, что нам делать, когда мы горды по отношению к брату своему. Because what happens is oftentimes when we are proud towards one another, we grumble and complain about Если вы each other. гордый человек и так относитесь к рядом к сидящим, то вы начинаете на них жужжать и говорить неприятности, и ссориться. And often when we grumble and complain, it's because we have unmet expectations about someone От чего else. наши жалобы друг на друга? От того, что мы от людей чего-то ждали, а они не сделали. And then there's just a little bit of a hint of other unity problems if you look down in chapter 2 in verses 19 through 30. Мы еще можем увидеть за страницами, за строчками прочитать And you don't have to read. 2 глава. Да, дальше там, что происходило с людьми в конце 2 главы, какие еще были помехи их единству. Because there Paul says that he's going to send Timothy
to check on them. Потому что Павлу даже приходится посылать Тимофея в эту церковь, чтобы проверить, что там такое. And so they know that Paul's going to send someone to check to see, are you maintaining unity? Are you getting along with each other? Так что они должны были уже ждать, что Павел пошлет им соглядатая, проверяющего, есть ли у них единство, сохраняются ли они в нем. It's kind of like what we do when little children are playing in a room and we hear them starting to fuss with each other. Когда мы с вами что-то делаем на кухне, а дети играют в комнате, мы также хотим послать кого-то посмотреть, потому что слышим шум. And then we'll say, do I need to come in there to check on you? Или кричим оттуда, сейчас мне прийти посмотреть, что вы делаете. And that's what Paul had to do with the Павлу Philippians. пришлось пойти на такие меры в отношении филиппийцев. He was sending Timothy. Он посылал Тимофея. And then as we move into chapter 4, in chapter 3, in the middle, 4 глава, к которой мы перейдем, она еще у нас 3 главой предваряется. starting in verse 17, Стих 17. we see that there are actually those who have been following Jesus Christ. They say that they're followers of Jesus Christ, and they have begun to turn away. They're not Были following. люди в церкви, которые считали себя последователями Иисуса Христа, и на самом деле таковыми вначале были, но потом как-то сошли с правильного пути. That some of those who had been among the Philippians are now their enemies, not only of the Philippians, but of Christ. Теперь они среди филиппийцев находятся, но они на самом деле врагами стали не только церкви, но и Христу. He says that of those people who had turned away from following Christ, Написано, что эти люди, они отвернулись от следования за Христом, that their God is now their appetite. и Бог — это их чрево стало. And they actually glory in their sinfulness. И им даже приятно, им нравится делать грехи свои. And they set their mind on earthly things. Они свои мысли все о мирском только. But if you look in verse 20 20 стих, of посмотрите. Philippians 3, 3:20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». did you just read verse 20? Is that what you did? Okay, great. And then could you read verse 21? Давайте еще 21 прочитаем. «Который уничиженное тело наше преобразит, так что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». So what we see there is we have the contrast between those who had followed Christ and they now have become his enemies. Посмотрите, какая большая разница между теми, кто пошел за Христом, а теперь превратились во врагов Христовых. And then Paul says in verse 20, but our citizenship is in heaven. И нами, у которых жительство, гражданство небесное. And we eagerly await Jesus Christ. И мы с нетерпением ждем, когда вернется Иисус Христос. And when he will change us and make us into И new Он creatures. преобразит нас и сделает нас новыми творениями. And then when we come to chapter 4, verse 1, И тогда наступает 4 глава и 1 стих. there's this word, therefore. И такое первое слово «итак». And therefore is the transition between what Paul has А said in итак, chapter это 3 слово «мостик», которое делает переход к новой мысли and in chapter 4. и соединяет эти две главы. And so it would read, because our citizenship is in heaven, because we're looking forward to Jesus Итак, coming поскольку again, наше жительство на небесах, поскольку мы с вами ждем возвращения Иисуса Христа, because this is what we're looking forward to, и этого ждем мы все. then verse 1 of chapter Итак, 4. Первый Therefore, стих 4 главы. therefore, my beloved brethren, «Братья мои возлюбленные, my joy and my crown. радость и венец мой». And you can just imagine, look at how he's talking to the Представляете, Philippian как он church. приятно стал говорить с филиппийцами. He's using all these loving terms to talk Такие to them. добрые, ласковые слова. And when someone talks to you that way, don't you just want to listen and say, Когда с вами кто-то так yes? начинает разговаривать, не хочется ли вам уши повернуть все в ту сторону? Да. And that's exactly what Paul Именно is так hoping the Philippians will do, Павел и хотел привлечь внимание своих слушателей, so that they will listen and say, yes, Paul, tell us, чтобы what они is it? послушали внимательно и сказали: говори, говори дальше. They just can't wait. It's kind of like Мы they say, не можем oh, дождаться. here it comes. It's going to be good. О, сейчас будет интересно дальше.
And so what is it? What is it that he И is going что to tell же them? он собирается такого им сказать интересного? Verse 1 tells us. Первый стих. Stand firm in the Lord, my Стойте beloved. так в Господе, возлюбленные. Now, that seems kind of funny. Ну, что здесь интересного? That's not really what I would be all excited to hear. Это Stand firm. не такие слова, которые я прямо буду весь дрожать от счастья и слышать их. And so we need to ask ourselves, why was that so important to Paul to tell Спросим them? себя, почему Павлу было так необходимо сказать именно эти слова в этот момент, That Paul would use all those words to get their attention. чтобы привлечь их все сначала внимание добрыми такими словами. Why would he tell them, stand firm in the Lord? Почему он после этого говорит, стойте в Господе? Well, it might be because Paul knew that there were things that were going to happen that would cause them to not be firm. Может быть, потому что Павел знал, что произойдут скоро вещи, которые вызовут в них эту нестойкость. That might shake them up and Они make them будут- fearful. Они задрожат, они будут напуганы. And so what is it? What's the А что же thing это that's going to такое? shake them up? Какие вещи могут потрясти основания церкви? And where is it? Verse 2. И вот вам второй стих. Read verses 2. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе». Did you read verse 3 too? I'm sorry. «Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». And so when we look at verses 2 and 3, Смотрите, 2 и 3 стих. and we see how verses 2 and 3 line up with everything that Paul has been talking about, Мы с вами теперь увидели, какая линия мысли привела Павла вот к этим стихам через все послание. we see that the issues of trying to help these women in the church Мы видим, что проблема в том, чтобы помочь как-то этим женщинам в церкви, are actually going to be hard enough that he has to encourage them, stand firm. настолько уже глубока, что он уже трясет их за плечи. «Стойте в Господе». And we might think, well, that doesn't seem like that big of a deal. Why would he tell Нам them с вами that? со стороны кажется, что это вообще небольшая какая-то проблема. Зачем так говорить? It's just a couple ladies who are having a fuss with each Но other. пара женщин, они там повздорили друг с другом. But for whatever reason, it was a big deal in Но their по какой-то church. причине в этой церкви была большая беда из-за этого. And most likely, these women were very well known and very well loved. Скорее всего, эти женщины были всем известны и всеми любимы. And most likely, the church had put off dealing with the conflict that they knew was И, happening. скорее всего, церковь не решалась их как-то мирить и что-то делать с этим конфликтом, который все видели. And instead of encouraging them to reconcile when the issue was small, now it's become big. И когда они не взялись за них и не стали их примирять усиленно, пока еще было в самом начале, And пока it's, не выросла эта проблема, and it's possible that the church didn't want to risk offending either woman. возможно, церкви не хотелось лезть в эти грязные вещи, не хотелось обижать кого-то. Maybe people were afraid of that they would say, "Oh, you're just meddling. You shouldn't be involved in this." Возможно, люди думали им в ответ услышаться: «Зачем вы лезете в наши личные дела?» Or maybe they were afraid of damaging their relationships with these Или women, людям самим не хотелось с ними тоже разрывать отношения. especially if they took a stand for righteousness and said, "This is wrong." Особенно, когда ты подходишь к человеку, и как на стороне правды находишься, и говоришь ему: «Ты делаешь неправильно». But whatever the reason was for why they hadn't dealt with the conflict По какой between бы these two причине ladies, церковь равнодушно относилась к такому конфликту, now they're being called upon to fix it. сейчас уже Павел их заставляет посмотреть и принять решение. And so they need to stand firm. Им нужно исправиться и встать твердо. And the first way that they are to stand firm is told to us in verse 2. Во 2 стихе сказано, что первое в этом твердом стоянии должно быть. Where Paul says, Павел говорит: and go. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». So he tells them, ladies, you need to live
in harmony in the Lord. Женщины, вам нужно в гармонии жить, в мире друг с другом и с Господом. So now what Paul does is he strips off the covering, the veneer. Павел здесь обнажает их, он отрывает эти маски, срывает. You know how sometimes we can do that with one another? Well, we'll Знаете, как pretend мы, that nothing's wrong. когда у нас происходит конфликт, но мы перед всеми строим красивую мину, да, и что все в порядке. And now Paul just strips it all away and everybody sees it. Павел обнажает это такими прямыми словами, на личности перешел. And he begins to draw in the rest of the church to begin so that they can all help fix the problem. Теперь вся церковь уже точно увидит это, и они должны все принять участие в решении проблемы. Now, the really awful part is he writes down their names and uses them in the letter. Самое ужасное — это действительно вот этот переход на личности, когда он называет их имена и пишет это в вечном послании. Think about if your name was in this letter Представляете, если ваше имя будет упомянуто в таком документе, and it was preserved in the Bible for и в everyone else Библии to read. для всего мира будет потом звучать веками. And that's what has happened here for these ladies. The letter comes from И что Paul, произошло для этих женщин в данный момент? Перешло письмо от Павла. and somebody's reading it, and Кто-то the whole встает, church is читает there. это вслух всей церкви. And then it gets to chapter 4, and their names are Доходит до 4 listed. главы, и вдруг их имена Can всплывают. you imagine? You would just want to Представляете? die. Вы, наверное, захотите провалиться сквозь землю. And there's those ladies, and I'm Эти sure бедные their женщины, cheeks я were думаю, что red, они уже тогда покраснели все, and everybody's и looking. все на них заглядывались. It would be awful. Ужасное чувство. And so that's why we're looking at this, so that our names are never put in a letter. Почему мы с вами читаем это все, чтобы наших имен здесь никогда не было? Because sometimes we can have little private У misunderstandings, нас с вами бывают такие же вещи, такие же ссоры, but we don't want it to ever look like what личные, these но is. мы хотим скрыть их от публичных глаз. So what we know is that Yodia and Syntyche had not been putting into practice any of the things that Paul has been writing about in this book. И мы понимаем, что ни Еводия, ни Синтихия не исполняли в жизни все эти наставления, которые Павел здесь говорит. They hadn't been living in harmony. Они не жили в гармонии, They hadn't been encouraging each other. они друг друга не вдохновляли к лучшему, They hadn't been humble towards each other. они не были смиренны друг к другу, They hadn't been, didn't have the same mind, the same у love. них не были те же мысли и любовь та же друг к другу. And now the whole church is being И called теперь вся upon. церковь должна была с этим что-то делать. And so Paul urges these ladies to do what's right. И Павел теперь призывает женщин наконец-то исправить все. Now, what's really sweet is Paul still is encouraging to them. Что приятно видеть здесь, Павел их все-таки вдохновляет, а не бьет. He could have come in there and, Он shook his мог finger at them. грозить им пальцем здесь и злыми какими-то говорить словами. But instead, he says, my beloved. Но он говорит им возлюбленные. He calls them my joy and my Он crown. называет их своей радостью, своим венцом. And he says that they were part of the struggle to share the gospel in that church. И он напоминает, что они такую большую роль сыграли, когда этой церкви пришло Евангелие. These were faithful women who had been serving Это были Christ. верные женщины, служительницы Христовы. And so he uses very loving words to Такие talk to любящие them, слова, которые он говорит им здесь. but he's begging them. Но он умоляет их одновременно. And so he says, my beloved brethren, И my говорит, joy мои and my возлюбленные crown, братья, моя радость, мой Yodia, венец, I Еводия, urge you. я тебя умоляю. And then he says the same thing to И Syntyche, Синтихий тоже говорит так. I urge you Умоляю тебя, to live in harmony in the Lord. живи в согласии с Господом. And so Paul appeals to both women the same. Павел к ним обеим относится одинаково. He's not taking one person's part or the other, Он ни на ту, ни на другую сторону не встает, because they both had a part to play in the потому что conflict. они в конфликте обе виноваты. We don't know what it was that caused the fracture with these Мы не women, знаем, что там вызвало в первую вот очередь конфликт этот, but we do know it happened, но мы знаем, что было потом. and it can happen to us at И с any time. нами может быть так же в любое время.
I am sure that within this room, every single one of us has experienced a conflict Я somewhat убеждена, like что that. здесь, в этом зале, каждый человек, сидящий сейчас, переживал такой конфликт с кем-то. And it may have only stayed very little, but it Может was быть, still вы a его conflict. быстро решили, и он остался маленьким. And sometimes it can start in just the littlest things. И знаете, с самых простых бытовых вещей начинается это. You know, maybe we just say something a little funny and our Мы friend говорим is что-то offended, смешное о человеке, и ему стало обидно. where maybe they misunderstood us. Человек не понял вообще нас, может быть. You know, or we can be talking on different things Мы говорим о разных вещах and we can begin to disagree, и начинаем не соглашаться whether it's on marriage or parenting о or взглядах на брак или на money, воспитание how we clean the детей, house, деньги, что делать how we do our с уборкой school, домашней, как в школе, when you have your quiet time, когда у тебя тихое время с Богом, modesty. наше понятие о приличии. Any subject can be a source of Любой conflict. предмет может вызвать конфликт. So let me ask you, if Хочу Paul спросить were вас, writing to you today, to если бы this сегодня church, Павел писал вам, вашей церкви, would you be in danger of having your name written here? мог бы ли он и ваши имена сюда поставить? I hope not. Я надеюсь, нет. And yet, sometimes we are in danger if we haven't dealt with И все-таки мы things с in our вами можем relationships. оказаться кандидатами на упоминание, если мы с вами не решаем такие проблемы. So here's some questions, some ways that I check to see if I'm in danger of having my name written here. И у меня есть такие вопросы, которые помогают увидеть, есть ли у меня такая опасность попасть на эти страницы. Do you avoid someone when you see them at church? Избегаете ли вы какого-то человека, когда видите его в церкви? I can tell if I have not dealt with something properly if I don't want to talk to somebody. It's kind of like, oh. Я могу сказать точно, если я с кем-то не решил свой конфликт, и я не хочу с кем-то разговаривать, я его буду обходить с таким It's like, лицом. oh, it's time to go get some tea. Пойду-ка чаю попью. And yet I can often think, well, I need to go talk to that woman over there. И часто в этот же момент, когда я вижу человека, у меня возникает мысль уйти в другой конец и с кем-то другим срочно поговорить. When really I know that I'm just Когда я на avoiding самом them. деле знаю, что я избегаю другого человека. Or maybe when communion comes, do Может, you когда hurriedly причастие, confess your sin когда вас заставляют причастие исповедать какой-то грех, so that then you can still take communion and no one will know that you have a bad attitude? и чтобы никто не понял, что у вас есть внутри конфликт, вы просто принимаете причастие и храните его внутри. Or Conflict. maybe you never say anything outside, but inside you don't think kind thoughts about that person. Вы можете даже внешне ничего не сказать плохого про человека, но внутри у вас кипит и горечь на него. Or you used to pray for them, but now you don't pray for them Вы раньше и anymore. молились за него, а сейчас уже не молитесь. Or maybe you talk about them in a negative way so other Может, вы people will see them in a bad way. разговариваете с другими людьми об этом человеке негативно, чтобы все увидели, какой он плохой. Or maybe do you take sides and say, oh, they're wrong. Или, например, встаете в оппозицию ему и осуждаете так, это неправильно, что он делает. Do you feel stubborn towards them whenever they say anything? Или когда человек этот выражает какую-то идею, вы чувствуете упрямство и сопротивление внутри этим словам. Any of those ways can be a hint that there's something wrong in our hearts towards someone else. Любые из таких вещей — это вам подсказка, что у вас не в порядке отношения с кем-то. And so if you find that maybe you've had something like that in the past, Если вы обнаруживаете, что было такое с кем-то у вас, or maybe you're dealing with something like that right now, или в прошлом, или сейчас, в данный момент, then you might be in danger of becoming a Euodia or a Syntyche. вам грозит опасность стать или Еводией, или Синтихией. So what we want to do is make sure that doesn't happen to us. Давайте-ка мы с вами все сделаем, чтобы такого с нами не произошло. And the way to do that is we need to learn how to live in harmony with one И another. давайте научимся жить в такой гармонии друг с другом. Now, yesterday we talked all about our unmet expectations, so it shouldn't be a big deal. We should be just fine with each other. Вчера мы так много говорили уже о нереальных ожиданиях от людей. Сегодня уже для вас, наверное, это не проблема. У нас должно быть все в порядке с людьми. Because we know that we need to forgive each other. Потому что мы уже знаем, что нам надо прощать друг друга. And we know that no one person can meet all of our Никто needs. из людей не может удовлетворить наши нужды и так.
But there's still a few more things we can learn Но есть about living with еще one another. кое-что, чему можно научиться, как нам обходительными быть друг с другом. In verse 2, Paul tells us that the women are to live in harmony in the Lord. Во 2 стихе Павел говорит, что эти женщины должны мыслить тоже о Господе. Now, to be in harmony means that we are going to be of the same mind, that we're Это going to be значит agreeable. быть в согласии, быть также мыслить, как о Господе. Да. And when we are agreeable and we live in harmony, we have the same goal of giving glory to the Эта Lord. гармония и единомыслие, они позволяют нам идти к одной цели, к славе Божьей. And Romans 12:16 says this. Римлянам 12:16. Сейчас найдем. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. And so what we see from Romans 12:16 when it comes to living in harmony, Смотрите, здесь говорится тоже о таком согласии. it says, don't be haughty in mind. Don't think that you are so wonderful. Не высокомудрствуйте, значит, не считайте себя слишком чудесными людьми, выше всех. Don't be wise in your own estimation. Не считайте себя мудрее всех. So we're not to be proud in how we relate to each other. Нам не нужно иметь гордыню в отношениях с людьми. Romans 15:5 says this Римлянам about harmony. 15:5 сказано тоже про гармонию эту. Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Where we see that we can actually ask the Lord to help us to be harmonious with one another. Вы можете просить у Бога помочь вам в гармонии жить друг с другом. Paul is actually praying a prayer for them, for Здесь the молитва Romans. звучит, Павел молится. And he says, he asks God to give them perseverance, actually, that we need endurance to Павел be in здесь harmony. просит, чтобы Бог дал им терпение, а терпение это значит стойкость в переживаниях, в испытаниях. Because sometimes it's hard work to be Знаете, agreeable with each other. нелегко это быть постоянно в согласии с каждым из нас. Sometimes it's hard to say, okay. Иногда трудно sure. согласиться, да, конечно. And so we need to ask the Lord, and He will help us. Просите Бога, Он поможет вам. 2 Corinthians 13:11 is another place where we learn about harmony. 2 Коринфянам 13:11, еще одно место, говорящее, как жить в согласии. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. And what we see from there is that it's just the pattern of believers to be agreeable and harmonious with one Посмотрите, another. это обычно и нормально для всех верующих жить в согласии и в гармонии. Now, you might say, well, what are we supposed to be like-minded about? Вы можете задаться вопросом, в каких сферах нам нужно быть единомысленными? Do we have to agree on everything? Во всем ли нам нужно соглашаться друг с другом? So if I like blue, do you have to like blue? Если мне нравится голубой цвет, может, вам тоже надо его любить? Or if my kids go to public school, do your kids have to go to public Если мои school? дети ходят в общеобразовательную школу, ваши обязаны или нет? Is that what we're really being told here, that we all have to agree and everything has to be exactly the same? Здесь об этом ли говорится, что если один человек что-то делает, то все должны с ним соглашаться и делать так же? No, when the Bible talks about harmony, Нет, когда Библия говорит о гармонии, is talking about agreeing on what the Bible has to say, not about those life choices. это значит, речь идет о согласии, о библейских истинах, а не о наших предпочтениях жизни. Biblical unity is about working together and being harmonious. Библейское единство — это когда вы друг с другом можете сотрудничать и быть Even в when we мире, have differences. даже если у вас очень разные натуры. So think about music. Подумайте про музыку. When there's music, we have the melody that people can sing. Есть музыка, в ней всегда есть мелодия, которую можно спеть. And then when you add harmony, it sounds wonderful, doesn't it? Когда It's richer. добавляются аккорды, появляется красота и гармония. It's richer, it's more Музыка interesting, становится более богатой, насыщенной, интересной. and everyone has a part, and it all У works каждого together. своя партия, и все их хорошо вместе уживаются. And that's what biblical unity is like. А вот таков и библейский союз между нами.
where everyone has a part to play, У and yet каждого when it из all нас comes together, своя партия, но мы все одновременно поем, it all gives glory to the Lord. и все это так красиво и славно для Господа нашего. When there can be times too when someone is singing and everyone's singing their part, Бывают моменты, когда человек что-то поет, другие поют тоже, but one person can be singing so loud но человек that так everybody громко else can кричит, hear. что всех перекрывает. And so then there's still a problem Есть проблема тогда, because they're not thinking of the common goal. потому что такой человек не думает об общем результате. They're still thinking about what they want to do, Он думает только о себе, о своем. even though it's still in harmony. Хотя он все-таки поет ту же песню и вроде гармонично. It really isn't because they want to be first. На самом деле это не так, потому что он хочет быть первым. So what kinds of things should we be in unity about? What kinds of things should Итак, we be like-minded about? какие вещи должны вызывать в нас согласие, о чем мы должны с вами единомысленными быть? One commentator said this: Один комментатор говорит: "It is impossible for us to be united in all things in daily life. нам невозможно быть едиными по всем бытовым вопросам. But as far as the things of the Lord are concerned, Но как только речь заходит о Божьих it вещах, is possible for us to submerge our petty personal differences in order that the Lord can be glorified." у нас у каждого есть такая возможность подавить в себе свои предпочтения и единомыслие проявлять друг с другом ради славы Божьей. And that's the goal Вот of такова unity, цель нашего единства, of like-mindedness, нашего единомыслия. is that we want to arrange ourselves around the Lord. Мы хотим все вместе умещаться рядом с Господом. So when the Bible talks about the things that we are to do and Когда our Библия mindset дает we нам need to have, повеление, что нам нужно делать или мыслить о чем, then even though we can be very different, we're still going for the same мы с goal. вами все такие разные, мы можем это делать и идти к одной цели. Now, Philippians chapter 4, verse 2 4 глава Филиппийцам, 2 стих. Давайте says еще that раз we are to посмотрим. live in harmony in the Lord. Написано, что мы должны жить в гармонии в Господе, мыслить тоже о Господе. And that means when someone is in the Lord, they're not sinning. Это значит, что когда They're кто-то not в in sin. Господе, это значит, человек не во грехе. Sometimes people can say, and churches will say, "Oh, you know, they might not be doing what's right, but we're not going to say anything." Бывает такое в церквях, мы видим людей, и они делают явно что-то не Божье, но мы говорим: ну ладно, не трогайте их. And yet, when the Bible tells us that true harmony is Библия only говорит нам, in the что Lord, истинная гармония только в Господе может быть, so that Jesus would give his stamp of approval to it. чтобы Иисус мог дать свою печать утверждения на все дела наши. So we can't be in harmony with someone if they are in sin Мы не можем быть в гармонии с человеком, который находится в грехе or they're wanting us to sin. или хочет нас соблазнить к греху. We can't be in harmony with someone if they are denying the truths of the Bible. Мы не можем быть в мире с человеком, который отрицает правду Библии, If they say Jesus isn't God, который говорит, что Иисус Христос не Бог. then we can't be in harmony with that Мы не можем person быть в гармонии с таким человеком. because they don't have the same goal. They У don't него see не та же Jesus as цель. God. Он не видит Иисуса Богом над собой. So when it comes to living in harmony, we need to make sure that we are agreeing with what the Bible И says, поэтому, когда тема о гармонии звучит, надо понимать, мы все ли согласны с тем, что говорит Библия? and wanting to live honorably and rightly before the И Lord. все ли хотим мы жить достойно и честно перед Господом? But when it comes to my opinion or my thoughts about this is what we should do today, Но когда простые бытовые решения мы принимаем, я думаю так-то, then we are told that we need to be diligent to be harmonious or like-minded with one another. тогда мы должны с вами давать друг другу место, и нам сказано, что мы следить должны за собой, чтобы сохранять эту гармонию и дальше. So in the church and when we're working together, Поэтому в церкви, когда мы с вами делаем что-то вместе, we have lots of opportunities to practice unity. у нас есть масса возможностей практиковаться в этом единстве. So the next time you're gathering together to work
to put on Так lunch. что вместе, когда вы соберетесь в следующий раз, будете накрывать столы. It's an opportunity Вот вам to be возможность, harmonious, чтобы быть в согласии друг с другом. to say, sure, Говорить, да, I'll help you. конечно, помогу тебе. Oh, that's your idea? О, ты так Great. думаешь? Замечательно думаешь. And if we have expectations that Если aren't у вас met, есть ожидания, которые человек не удовлетворил, we'll just take that to the Lord ну ладно, ничего, с Господом переживем. so that we won't be И resentful вы or не angry. будете рассержены на человека, обижены. Now, it's interesting because Paul doesn't take sides on this. Интересно, что Павел не встает на сторону ни Еводии, ни Синтихии. He's not saying one woman is right and the other one's Он не wrong. говорит, что одна правее другой. Because it's not an eternal issue. They're still going to go to heaven. Потому что это не вопрос их спасения, они все равно идут в небо. And when it comes to living in harmony, it's not about who's right and who's wrong. И когда речь идет о гармонии между нами, здесь нету правых It's и really виноватых. about how can we give glory to the Lord Тема о том, как нам вместе прославить Бога. so that in every way we can give him glory Так что каким образом мы только можем прославлять Его? because we know he's going to return soon. Мы так и должны делать, потому что Он скоро придет. We know he sees and he's Мы watching. знаем, что Он видит нас на всяком месте. We know that he wants us to work through these difficulties in our relationship Мы and знаем, trust что him. Он хочет, чтобы мы преодолевали все эти трения между нами и доверялись Ему. Colossians 3:14 through 15 gives us some real practical advice about how we can do Колоссянам this. 3, 14, 15 дает нам практический совет, как это делать. 14 and 15. Ага, 14-15. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». So what this tells us is if you want to have unity, then Здесь сказано, если вы хотите жить в мире, what we want to do is let the peace of Christ rule in our hearts. так пусть же вами руководит мир Христов. Now that word rule actually means it's like a sports term Что значит владычествует? Это какой-то спортивный термин. where you have an umpire or the person who makes the Когда decision. есть судья, который судит между двумя сторонами. And so Jesus is to be the umpire in our hearts over И поэтому conflict. наш рефери или судья — это Иисус, который сердца наши держит в мире. We are to let his peace rule in our hearts Пусть Его мир владычествует внутри нас, so that we can be thankful for one another. чтобы мы друг за друга благодарны были. All right. So now what we're going to do is we're going to take a short tea break. Сейчас давайте мы сделаем перерыв на чай. And then when we come back, we're going to talk about some real practical step-by-step things that we can do to maintain И это unity. будет короткий перерыв. И потом мы с вами поговорим о пошаговых таких практических советах, как нам примиряться друг с другом. So let's pray. Помолимся. Father, we ask that you would help us to maintain unity, to work on these things that you have taught us so that we would never have our names in the book, in a letter. Отче, мы просим Тебя, помоги нам сохранить единство между собой, чтобы мы исполняли все вот эти повеления, чтобы наши имена никогда не попали на эти страницы. We pray this in Jesus' name. Мы молимся во имя Аминь. Иисуса Христа. Аминь.